Dear students, today I am going to discuss about the summary of the poem A Legend of the Northland by Phoebe Carey. And before going to start the summary of the poem, I would like to introduce what is legend. A legend is an old traditional story handed down from the past orally generation to generation. মানে লিজেণ্ড মানে হৈছে কিছুমান পৌৰাণিক কাহিনী যিবিলাক অতীতৰে পৰা মৌখিকভাৱে চলি আহে। And now I am going to read the first stanza of this poem. The first stanza: Away, away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. This poem tells a story of Northland. The days of Northland are very short and the nights very long in winter season. And one cannot sleep the whole night because, as you know, the days are so long there. মানে কবিতাটো নৰ্থলেণ্ডৰ কথা হৈছে। নৰ্থলেণ্ডৰ দিনবিলাকত যেতিয়া ঠাণ্ডাকালি হয়, উইণ্টাৰ ছিজন হয়, উইণ্টাৰ ছিজনত দিনবিলাকত ছুটি হয় আৰু ৰাতিবিলাকত খুব দীঘল হয়। ৰাতিবিলাকত ইমানেই দীঘল হয় যে তাৰ মানুহবোৰে গোটেই ৰাতিটো শুই লৈ পিনি পাৰ কৰাব নোৱাৰে, সেইটো কৈছে। নেক্সট ষ্টেঞ্জা: Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. That means a lot of snow falls in this country during the winter season, and when it snows, people harness the reindeer to their sledges. Children wear furry clothes. They look very funny. They look like a bear's cub. মানে যেতিয়া সেই ঠাণ্ডাকালি হয়, সেই ঠাণ্ডাকালি সময়ত তেতিয়া খুব বৰফ পৰে সেই ঠাইডোখৰত, আৰু বৰফ পৰে থকা সময়ত মানুহবিলাকে কি কৰে, স্লেজ গাড়ী চলায়। স্লেজ মানে বৰফৰ দেশত চলা স্লেজ চলায়, আৰু সেই স্লেজ চলাওঁতেনে যিবিলাকে তাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ঠাণ্ডাৰ কাৰণে খুব কিছুমান কাপোৰ পিন্ধে, নুমাল কাপোৰ, নোম থকা নিচিনা গৰম কাপোৰবিলাকত পিন্ধে, নোম থকা নিচিনা, আৰু সেইবিলাকত পিন্ধি লৈ যেতিয়া ঘূৰি ফুৰে সিহঁতক দেখিবলৈ অলপ ফানি টাইপৰ লাগে, কিয়নো সিহঁতৰ নোমখিনি থাকে, সিহঁতক বিয়াৰ্ছ কাপৰ গতে লাগে, দেখা পোৱা ভালুকৰ পোৱালিৰ গতে লাগে। They tell them a curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell to you. Means the elders tell a curious story to their children at that time. And it is not a true story, but if we read this story, or if we know this story, then we can learn a lesson from the story. Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching, just as he did, you know. The story relates to a time when Saint Peter lived on this earth. He used to go around the world and preach the people. Once, preach the people. He came to the door of a cottage in traveling round the earth
where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. Once he came to the door of a cottage. He saw a little woman, and she was making cakes. And being faint with fasting, for the day was almost done. He came to a door. Once when the saint God Peter lived in the world below and walked about it preaching, just as he did, আৰু এবাৰ যেতিয়া সেইণ্ট পিটাৰে সন্ত পিটাৰে যেতিয়া পৃথিৱীত বাস কৰিছিলে আৰু তেওঁ যেতিয়া ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি ঘূৰি ফুৰিছিলে আৰু সেইটো সময়ত তেওঁৰ কাম অকল সেইটোৱে আছিল, ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি ফুৰা কাম অকল সেইটোকে কাম কৰিছিলে। আৰু কি হ'ল, হি কেম টু দ্য ড'ৰ অফ এ কটেজ। এবাৰ তেওঁ এটা জুপুৰি ঘৰৰ দৰ্জা মুখ পাইছিলেহি, আহিছিলে আৰু আহিলে ইন ট্ৰেভেলিং ৰাউণ্ড দ্য আৰ্থ হুৱেৰ এ লিটিল ওমেন ৱাজ মেকিং কেক। য'ত এজনী সৰু মহিলাই, ক্ষীণ মহিলা এজনী, অ'ল্ড ওমেন বুলি কোৱা হৈছে, অলপ ক্ষীণ পাতল টাইপৰ মহিলা এগৰাকীয়ে কি কৰি আছিলে, পিঠা বনাই আছিলে। এণ্ড বেকিং ডেম অন দ্য হাৰ্ট, জুহালত পিঠা পুৰি আছিলে। এণ্ড বিং ফেইণ্ট উইথ ফাষ্টিং ফৰ দ্য ডে ৱাজ অলম'ষ্ট ডান, হি আস্কড হাৰ ফ্ৰম হাৰ ষ্ট'ৰ্ছ অফ কেক। আৰু গোটেই দিনটো ভোকাতুৰে থাকি ঘূৰি ফুৰাৰ পাছত তেওঁ যথেষ্ট ভাগৰ লাগিছিলে আৰু ভোক লাগিছিলে। সেইকাৰণে সেই মহিলাগৰাকীক তেওঁ পৰা অলপ কেক খুজিছিলে, পিঠা খুজিছিলে খাবৰ বাবে। টু গিভ হিম এ ছিংগল ওৱান, যাতে অকল এটুকুৰা দিলেই হ'ব, তেনেকৈ অকল এটুকুৰা দিবৰ কাৰণে কৈছিলে। চ' চি মেড এ ভেৰি লিটিল কেক, বাট এজ ইট বেকিং লে চি লুক এট ইট এণ্ড থট ইট ছিম টু লাৰ্জ টু গিভ এৱে। আৰু সেইকাৰণে তাইয়ে কি কৰিলে, মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁক দিবৰ কাৰণে, সন্তজনক দিবৰ কাৰণে অলপ সৰুকৈ টুকুৰাকৈ এটা পিঠা লৈ পিনি তেওঁ বেকিং হেৰিয়ত কৰিলে, পুৰিব ল'লে। চি লুক এট ইট এণ্ড থট ইট ছিম টু লাৰ্জ টু গিভ এৱে। তাৰপিছত দেখিলে যে সেইটো অলপ ডাঙৰ যেন লাগিলে আৰু তাই ভাবিলে যে এইটো ডাঙৰ, এওঁক দিবলগীয়া নহয়। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিলে, আকৌ এটুকুৰা ল'লে, এবাৰ সৰুকৈ আগৰ টুকুৰাতকৈ। কিন্তু সেই টুকুৰাও যেতিয়া এফালে পুৰি লৈ পিনে আকৌ ইটোফালে লুটিয়াই দি পিনে দেখিলে যে আগৰডোখৰ সমানেই হ'ল, আগৰ পিঠাটো সমানেই ডাঙৰ হ'ল। Then she took a teeny scarp of dough and roll it flat and bake it thin as a wafer, but she could not part with that. আৰু তাৰপিছত আকৌ তাই এটুকুৰা লৈ হাতখনে অলপ ঘঁহি গোল কৰি লৈ পিনি ৰোল কৰি পুৰিলে, কিন্তু আকৌ সেইটুকুৰাও কিন্তু তাইয়ে দিব নোৱাৰিলে, সেইটুকুৰাও তেওঁৰ কাৰণে ডাঙৰ যেন লাগিলে। For she said, my cakes that seems too small when I eat of them myself are yet too large to give away. আৰু তাৰপিছত ক'লে যে মোৰ কেকখিনি মই যেতিয়া খাওঁ তেতিয়া মই বৰ সৰু পাওঁ, দেখিবলৈও সৰু পাওঁ, খাবলৈও সৰু পাওঁ, কিন্তু যেতিয়াই মই তোমাক দিবলৈ লৈছোঁ তেতিয়া কিন্তু ডাঙৰ যেন লাগিছে, ডাঙৰ দেখিছোঁ। চ' চি পুট ডেম অন দ্য চেল্ফ। আৰু সেইকাৰণে তাইয়ে কি কৰিলে, আলমাৰীত, তেওঁ পিঠা ৰখা ঠাইডোখৰত আলমাৰী এটাত পিঠাখিনিত ৰাখি দিলে। দেন গড ছেইণ্ট পিটাৰ গ্ৰিউ এংগ্ৰি ফৰ হি ৱাজ হাংগ্ৰি এণ্ড ফেইণ্ট। আৰু তাৰপিছতে সেই সন্তজনৰ খুব খং উঠিলে, তেওঁ যিখিনি কাম কৰিছে সেইখিনিক লৈ পিনি খং উঠিলে। ফৰ হি ৱাজ হাংগ্ৰি এণ্ড ফেইণ্ট, যিহেতু তেওঁ খুব ভোকত আছিলে। এণ্ড চিয়'ৰলি ছাচ এ ওমেন ৱাজ এনাফ টু প্ৰভ'ক এ ছেইণ্ট। আৰু সেই মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁক খং উঠোৱাৰ কাৰণে, সেই ছেইণ্টজনক খং উঠোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট আছিলে, তেওঁ খং উঠিছিলে। এণ্ড হি ছেইড, ইউ আৰ ফাৰ টু চেলফিছ টু ডুৱেল ইন এ হিউমেন ফৰ্ম। তুমি বৰ নিষ্ঠুৰ, তুমি বৰ চেলফিছ, স্বাৰ্থপৰ, যে তুমি মানুহ হিচাপে যে জন্ম লৈছা, আচলতে তুমি মানুহ হিচাপে জন্ম ল'বই নালাগিছিলে, মানুহ হ'বই নালাগে। টু হেভ বট ফুড এণ্ড শ্বেল্টাৰ এণ্ড ফায়াৰ টু কিপ ইউ ৱাৰ্ম। তোমাৰ এই খাদ্য আৰু বাসস্থান আৰু একুৰা জুইক তোমাক গৰম কৰিবৰ কাৰণে, তোমাক গৰম কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে তোমাক থাকিবলগীয়া যোগ্যই নহয় তুমি এইবিলাক থাকিবলৈ। এণ্ড নাও ইউ শ্বেল বুইল্ড এজ দ্য বাৰ্ডছ টু এণ্ড শ্বেল গেট ইয়ৰ স্কেণ্টি ফুড বাই ব'ৰিং। আৰু এতিয়া তুমি এজনী চৰাই হ'বা, চৰাই বনোৱাই দিয়া হ'ব, আৰু তুমি অলপ খাদ্যৰ কাৰণে তুমি কাঠবিলাকহেঁত কি কৰি থাকিব লাগিব, কুটি থাকিব লাগিব। অল ডে ইন দ্য হাৰ্ড ড্ৰাই উড, যিবিলাক শুকান গছবিলাকহেঁত তুমি কুটি থাকিব লাগিব অলপ খাদ্য পাব কাৰণে। দেন
up she went through the chimney never speaking a word তাৰ পিছতে তাইয়ে এটা শব্দ মুখেৰে উচ্চাৰণ নকৰাকৈ জুইৰ ধোঁৱা ওলাই যিটো চিমনি সেই চিমনিয়েদি উৰি গ'লগৈ and out of the top flew a woodpecker for she was changed to a bird তাই উৰি লৈ পিনি কি হৈ গ'ল এটা woodpecker হৈ গ'ল বাঢ়ৈ টুকুৰা চৰাই হৈ গ'ল আৰু তেওঁ দেহটো চৰাইলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল she had a scarlet cap on her head তেওঁ মাথাত এটা টুপি আছিলে and that was left the same সেই টুপিটো তাই লগতে গ'লগৈ but all the rest of her clothes were burned black as coal in the flame কিন্তু বাকিখিনি তেওঁ যিখিনি কাপোৰ আছিলে সেই কাপোৰখিনি জ্বলি গ'ল জুইত জ্বলি গ'ল জ্বলি লৈ পিনি কয়লাৰ গতে কলা হৈ গ'ল and every country school boy has seen her in doubt আৰু এতিয়া প্ৰত্যেকখন যিবিলাক দেশৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যোৱা সেইবিলাকতে তেওঁলোক এই চৰাইজনী গছত পৰি থকা দেখে where she lives in the trees till this very day where she lives in the trees till this very day boring for food আৰু সেইকাৰণে তাইয়ে কি কৰি থাকে গছজোপাতে পৰি লৈ পিনি অলপ খাদ্য পাবৰ কাৰণে গছবিলাকত শুকান গছবিলাকত কুটি কুটি থাকে so in the next video I will give some notes on this poem so if you have not subscribed this channel yet and I would then I request you to subscribe this channel and get more new videos. Thanks you.